کوئی انسان تھا، کائنات کے تمام گناہ یہ کرتا تھا، کائنات کی تمام بیماریاں اس کے اندر تھیں. اور سامعین محترم، الحمدللہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے کل دنیا مردیت کے ان کے بڑے بڑے پوپ، ان کے بڑے بڑے پادری، ان کے بڑے بڑے مربی، ان کو کتاب روانہ کی. حتیٰ کہ لندن کے اندر مرزا مسرور احمد قادیانی، اس بڑے خبیث کو بھی جس کو قادیانی امام حسن کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس بڑے مرتد کو بھی یہ کتاب روانہ کی. اور سامعین محترم، کتاب روانہ کرنے کے بعد میں نے کل دنیا مردیت کے ان کے بڑے بڑے پوپ، ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لیڈر، ان کو اس بات کا چیلنج دیا کہ اس دھرتی کا کوئی قادیانی، اس دھرتی کا کوئی مردود، تمہارا کوئی پوپ، تمہارا کوئی بڑا خبیث میری کتاب کا جواب دے کے دکھائے، تم سے ایک گولی کھا لوں گا. الحمدللہ کتاب کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات، آج تک کتاب کی ایک لائن کا جواب بھی نہ آیا. اور الحمدللہ انڈیا کے اندر اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا. جب ٹرانسلیشن ہونے کے بعد یہ کتاب ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، امریکہ پہنچی، انگلینڈ پہنچی. الحمدللہ سینکڑوں مرضیوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مرضی مذہب پہ تھوک دیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. سامعین محترم، الحمدللہ میرے قبول اسلام کے بعد میری پیاری والدہ، آپ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد میرے 3 بھائی وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. سامعین محترم، جب میری پیاری والدہ کا وقت آخر آیا، آپ نے مجھے پاس بلایا اور آپ فرمانے لگیں کہ میرے بیٹے، الحمدللہ میں مرزائی مذہب پہ تھوک چکی ہوں اور دار اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. تمہیں وصیت کرتی ہوں، اگر میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد کوئی قادیانی چاہے تمہارا باپ سامنے آ جائے، میری چارپائی کے پاس بھی نہ آئے، اور کوئی قادیانی میرا جنازہ نہ پڑھے. اس کے بعد جب میری پیاری والدہ کا انتقال ہو گیا، میت ہسپتال سے گھر پہنچی تو پوری برادری کے اندر کوہرام بپا ہو گیا. میرے باپ نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے، مرزائی برادری اکٹھی کرنی شروع کر دی. مرزائی پوپ سے کہا تم بھی آ جاؤ. مرزائی قبرستان کے اندر قبر کا آرڈر بھی کر دیا. لیکن سامعین محترم، میں نے بھی اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے. میری پیاری والدہ آپ مسلمان تھی، آپ کی مجھ کو وصیت تھی کہ کوئی قادیانی چاہے تمہارا باپ سامنے آ جائے، میری چارپائی کے پاس بھی نہ آئے. اور ایک بات آج کان کھول کے سن لے، اگر آج تم نے کوئی جرت کی، اگر آج تم نے کوئی کمینگی کی، میں تیرا لحاظ نہیں کروں گا، تجھے مار گراؤں گا. اس کو تری نہ سمجھنا. بعضوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑی سختی کر دی، باپ کی بڑی توہین کر دی، بڑی گستاخی کر دی. میں نے کہا سنو، اس وقت اس کائنات کے اندر 2 ہی رشتے ہیں، ایک کفر کا رشتہ ہے، دوسرا اسلام کا رشتہ ہے. اور 3 اسلام پڑھ کے دیکھ لو، جب بھی کبھی دونوں رشتوں کا آمنا سامنا ہوا ہے تو اسلام کے رشتے نے کبھی بھی کفر کا لحاظ نہیں کیا، چاہے سامنے باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو. یہی نبی کی سنت ہے، یہی صحابہ کی سنت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو قحافہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا کہ میرے کریم آقا کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے، سیگر پر تھے،
सगे बाप के हुए थप्पड़ सीध किया, बाप गिर पड़ा। जब ये बात मेरे नबी तक पहुंची, आपने इरशाद फरमाया सदीक को बुलाओ, किधर है? हाजिर होते हैं। पूछा सदीक अकबर बतलाओ अपने बाप को मैं थप्पड़ सीध किया है? अर्ज किया का थप्पड़ सीध किया है और इसलिए किया है कि मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, मेरे हाथ में तलवार होती उसको मार गिराता, उसको काट देता। वो आग का दुश्मन पहले था, मेरा बाप बाप में था, और जो आग का दुश्मन है मेरा कुछ नहीं लगता। ये है तारीख़ इस्लाम। ग़ज़वा बदर को देख लीजिए, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है, एक तरफ बड़ा भाई, उस तरफ छोटा भाई, एक तरफ चचा, एक तरफ भतीजा, एक तरफ मामू, एक तरफ भांजा। इस्लाम ने साबित कर दिया कि अगर कोई भाई भी हो, बाप भी हो, बेटा भी हो, भांजा भी हो, चचा भी हो, कुफर का नुमाइंदा बन के आए, तुमने उसका लिहाज नहीं करना। यह है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी टेलीफोन किए, उलमाए किराम को इकट्ठा किया, मुजाहिदीन इस्लाम को इकट्ठा किया, और हमारी तमाम की तमाम गली मुसलमानों से भर गई। अब एक तरफ मरज़ई पोप खड़े थे, इनके बड़े बड़े मुरब्बी खड़े थे, एक तरफ मुसलमान खड़े थे। किसी कादियानी में जुर्रत न हुई कि मेरी प्यारी वाला के चारपाई के पास भी आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान आलिम दीन ने आपका नारा पढ़ाया और आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। सामीन मोहतरम, मेरी प्यारी वाला के इंतकाल के अगले रोज मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि एक इंतहाई खुशनुमा और खूबसूरत किस्म की बग्गी है जो अनमोल अक़साम के फूलों से भरी हुई है। मेरी प्यारी वालदा उस बग्गी में तशरीफ फरमा है, और जिस जानब वो जनाजा आज में सफर हुआ था वो बग्गी उसी तरफ रवा दवा है। मेरी प्यारी वालदा आप मुस्कुरा रही हैं और फल खा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन मोहतरम, इस ख्वाब के बाद अक्सर मेरी प्यारी वालदा मुझे ख्वाबों में नजर आती रहती हैं, और आप इस बात का दरस देती रहती हैं कि मेरे लाल मरते दम तक कभी हिम्मत न हारना, मुश्किलात और परेशानियों से कभी मत घबराना, मर्दइयों के खिलाफ काम करते रहना, खत्मे नबूवत के झंडे को गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, शहर शहर, करिया करिया इसको बुलंद करते रहना। इस अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है, बड़ा राजी होता है। सामीन मोहतरम, ये थी मेरे कबूल इस्लाम की मुख्तसर उदात। अब आखिर में मैं आप तमाम अहबाब को मरज़ई मजहब के हवाले से, मरज़ई फितने के हवाले से, इनकी खवासों के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहता हूं, कुछ पैगामात देना चाहता हूं। सामीन मोहतरम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मरदूद ने अंग्रेज के कहने से अशारा फरंगी पर नबूवत का दावा किया, रसालत का दावा किया। अंग्रेज ने इसको कहा था तू कह दे कि मैं नबी हूं, उसके बाद तू ये कहना कि आज के बाद जहाद हराम हो चुका है। मिर्ज़ा मरदूद ने ऐसा ही किया। उसने कहा अल्लाह पाक ने कादियान के अंदर मुझ नबी को भेज दिया, अल्लाह पाक ने कादियान के अंदर मुझ रसूल को भेज दिया। फिर उसने बकवास की, उसने कहा छोड़ दो है दोस्तों, अब जहाद का ख्याल दीन के लिए मना है, अब जंग और किताल। नौज बिल्लाह। गश के मिर्ज़ा मरदूद ने अंग्रेज के कहने से यह सारा खबीस काम किया। सामीन मोहतरम, मिर्जा कादियानी अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के बारे में, तौहीद बारी ताला के बारे में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में, मक्का मदीना के बारे में, असहाबे रसूल के बारे में, कुरान हदीस के बारे में बकवास करता रहा। और सामीन मोहतरम,